हेलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद आयद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइम विदा मुल्किल्लाह अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मद अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मद अल्लाहुम्मा फर्रिज अन उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बना आतिना इल्मन नाफिया व रिज़्क़न करीमा व ज़हनन वासिया व अमलन सालिह व क़ल्बन मुनव्वरा बिनूरि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुका या मन शर्रह सुदूरना व नव्वरा कुलूबना व अत्तलअ रसूलहू अला उलूमिल अव्वलीन वल आखिरीन व अल्लमहू इल्मा मा काना व मा यकून वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इदा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Honorable President of this stage, respectable ulama kiram, then dearest and nearest all Islamic brothers and sisters, especially the youngsters of this village, the students of school, colleges, universities. Tonight our Almighty Allah, the Creator, the Nourisher, the Sustainer, the Maintainer of this universe and hereafter, gave us a beautiful night, a glorious chance to increase our Islamic knowledge with the help of the Jalsa. So we all at first must praise and glorify our Almighty Allah who gave us this beautiful night, and especially who made us the Ummah of the Holy Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. সমস্ত প্রশংসা, হামদ, সানা, তারিফ একমাত্র মহান প্রতিপালকের দরবারে নিবেদিত, যিনি এক অদ্বিতীয়, যিনি অক্ষয় অব্যয়, যিনি নিরাকার, যিনি নিরাকার নিরাকার নিরাকার, যে মহান রব্বুল আলামিনের প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা ও বিশ্বাস হলো, মুসলমানদের আকীদা ও বিশ্বাস হলো, there is no shape of Almighty Allah, there is no shade of Almighty Allah, and there is no any picture of Almighty Allah, there is no any body of Almighty Allah, especially there is no any statue of Almighty Allah in this universe. অর্থাৎ আমরা মুসলমানরা বিশ্বাস করি, আমরা আকীদা ধারণ করি যে আল্লাহ তাআলার, আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার কোনো আকার আছে না নাই? আল্লাহ তাআলার কোনো আকার নেই, আল্লাহ তাআলার কোনো আকৃতি নেই, আল্লাহ তাআলা দেহ থেকে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে পাক এবং পবিত্র। আকীদাটা ঠিকভাবে বুঝেন, আল্লাহ তাআলা দেহ থেকে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে পাক এবং পবিত্র। এই পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ তাআলার কোনো ছবি পাওয়া যাবে? যাবে ভাই? এই পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ তাআলার কোনো ছবি পাওয়া যাবে না। কায়নাতের মধ্যে আল্লাহ তাআলার কোনো মূর্তি পাওয়া যাবে না। অতএব কোনো ব্যক্তি যদি সূর্যের পূজা করে, চন্দ্রের পূজা করে,
আপনার গাছের পূজা করে অথবা আগুনের পূজা করে, যদি কোথাও মাটির তৈরি মূর্তি বানিয়ে সে যদি পূজা করে, তাহলে সেই পূজা আল্লাহর পূজা করা, আল্লাহর ইবাদত করা হবে না। আল্লাহর যদি ইবাদত করতে হয়, আল্লাহ তাআলার যদি পূজা করতে হয়, আল্লাহ তাআলার যদি আরাধনা রিয়াজত করতে হয়, তাহলে বিনা আকার বিশিষ্ট আল্লাহ তাআলাকে মেনে তার ইবাদত করতে হবে। মুসলমান, আপনাকে বলতে চাই, আমাদের আজ থেকে 10-15 বছর পূর্বে আল্লাহর আকার আছে এই ধারণা কারো ছিল না। দেখেন, আমি আলোচনা করব বিশেষ কিছু বিষয় নিয়ে। তারপরেও যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে, ভদ্রতা মেনটেন করে, সিনসিয়ারিটি মেনটেন করে আপনি প্রশ্নটা লিখে স্টেজে পাঠাতে পারেন। ইনশাআল্লাহ তাআলা সেই প্রশ্নের সমাধান আপনাকে দেওয়ার আমি চেষ্টা করব। সম্মানিত মুসলিম সমাজ, আমি যে কথাটা বলছিলাম, আমাদের আকীদা সাফ, আল্লাহ হলেন দেহ আকার আকৃতি থেকে পাক। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা শুধু আমাদের আকীদা নয়, বরং আজ থেকে আপনার প্রায় 1000 বছর পূর্বের ইমাম বাইহাকি, বিশ্ববিখ্যাত হাদিসের কিতাব বাইহাকি শরীফের রাইটার ইমাম বাইহাকি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন। কিতাবটির নাম হলো কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাত। এই কিতাবুল আসমা ওয়াস সিফাতের জিলদ নাম্বার 2 পেজ নাম্বার আপনার 66 মধ্যে তিনি বলছেন, আন্নাহু ইয়াজিবু আলাইনা ওয়া আলা কুল্লি মুসলিম আন ইয়ালামাহু আন্না রাব্বানা লাইসা বিজি সূরাতিন। অর্থাৎ আমাদের জন্য এবং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এটা মান্য করা জরুরি যে আল্লাহ তাআলার কোনো আকার আকৃতি নেই। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই মুসলমান, আপনাকে বলতে চাই, তিনি কিতাবুল আসমা ওয়া সিফাতের জিলদ নাম্বার 2 পেজ নাম্বার 60 60 নাম্বার পেজে আবার ইরশাদ করেন, লা ইয়াজুজু আন ইয়াকুনা বারি তাআলা মুসাওয়ারান। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার জন্য দেহবাদী হওয়া, দেহ বিশিষ্ট হওয়াটা সম্ভব নয়। আল্লাহ দেহ বিশিষ্ট নয়। অর্থাৎ আমাদের দেহ আছে না নাই? আছে না? আমাদের শরীর আছে, আমাদের অঙ্গ আছে, আমাদের আকৃতি আছে, আমাদের আকার আছে। তদ্রূপ আল্লাহর কিন্তু আকার আকৃতি শরীর নাই। সেম কথা শাইখুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আজ থেকে প্রায় 700 বছর পূর্বে সহিহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থ শারহে মুসলিমের মধ্যে বলছেন, লা ইয়াজুজু আলাইহি সুবহানাহু ওয়া তাআলা আত-তাজাসসুমু। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার জন্য দেহ বিশিষ্ট হওয়া এটা হলো ইম্পসিবল, এটা হতে পারে না। এক কথায় বলার উদ্দেশ্য হলো, যতগুলো মুহাদ্দিস, মুহাক্কিক, মুফাসসির, মুস্তাহিদ সবাই বলেছেন যে আল্লাহ তাআলা হলেন নিরাকার। আল্লাহ কি? নিরাকার। এই জন্য একজন মুসলমান দুর্গা পূজা করতে পারে না, কালী পূজায় যেতে পারে না, লক্ষ্মী পূজায় যেতে পারে না, সরস্বতীর পূজায় যেতে পারে না। কারণ দুর্গা পূজা, কালী পূজা, লক্ষ্মী পূজা এটা একটা মূর্তির করা হয় অথবা আকার বিশিষ্ট জিনিসের করা হয়। এই জন্য একজন মুসলমান এটা যদি করে তাহলে এটা শিরক হবে। কি হবে ভাই? না, কি হবে? শিরক হবে। আর ইসলাম শরীয়তে সব থেকে বড় পাপ, সব থেকে বড় গুনাহ হলো শিরক করার গুনাহ। আল্লাহ তাআলা কোরআনুল মাজিদ ফুরকানুল হামিদের মধ্যে সূরা নিসা আয়াত নাম্বার 48 এর মধ্যে ইরশাদ করেন, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা শিরককারীর গুনাহ কোনোদিন মাফ করবেন না। শিরক ব্যতীত অন্য কোন যদি গুনাহ হয় তাহলে আল্লাহ চাইলে মাফ করে দিবেন। তাহলে একজন মুসলমানের জন্য আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করা চলবে? এর হানা বলেন না বাবা, চলবে না। কুফর করাও চলবে না। এই জন্য বলছি, যদি কোনো ব্যক্তি এটা ধারণা করে যে মাখলুকের যেইভাবে আকার আকৃতি দেহ আছে তদ্রূপ আল্লাহরও আকার আকৃতি দেহ আছে, এটা হয়ে যাবে শিরক অথবা কুফর। এই জন্য এই আকীদা থেকে আমাদেরকে পাক থাকতে হবে। মুসলমান, সেই মহান রব্বুল আলামিন
আজকের এই পবিত্র মাহফিলে আমাদেরকে পার্টিসিপেট করার এবং ইসলামিক আলোচনা শ্রবণ করে ইসলামিক নলেজকে বৃদ্ধি করার শক্তি প্রদান করেছেন। তাই আসুন সেই মহান প্রতিপালকের দরবারে, আল্লাহর দরবারে একবার শুকরিয়া জ্ঞাপন করি। পড়েন সবাই উচ্চ স্বরে আলহামদুলিল্লাহ। একটু আর জোরদার পড়েন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। বাবলা বোনার মানুষ খুব ভালো শিক্ষিত জ্ঞানী গুণী এখানে বসেন। একদম আপনার সুন্দরভাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা কোরআন হাদিসের আলোকে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করার চেষ্টা করব। মুসলমান আল্লাহ তাআলার পরে পরে যার মান মর্যাদা, যাকে আল্লাহ তাআলা সম্মান দিয়েছেন, মর্যাদা দিয়েছেন, তিনি হলেন কে? আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা সুন্নি মুসলমান, আমরা সুন্নি মুসলমান। আমি কাউকে গালি দিতে চাই না, তবে আহলে সুন্নাতুল জামাতের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমরা সুন্নি মুসলমান, যে কোনো মাহফিল করি, মিলাদ করি, ফাতিহা করি, 40 চারণ করি, তিজা করি, জালসা করি, উরুস করি অথবা জুলুস, সব জায়গায় আল্লাহর জিকিরের পরে পরে, আল্লাহর হামদের পরে পরে, আল্লাহর প্রশংসার পরে পরে নবীজি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পড়ি না পড়ি না? এই আপনারা পড়েন, আমরা পড়ি। কেন পড়ি? দরুদ পড়লে কি হবে এই প্রসঙ্গে কয়েকটা হাদিস শুনুন, কয়েকটা দলিল শুনুন। আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে সূরা আহজাব আয়াত নাম্বার 56 এর মধ্যে ইরশাদ করেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহ তাআলা বলছেন সূরা আহজাব আয়াত নাম্বার 56, আল্লাহ বলেন, হে মুমিন বান্দারা, ও হে ঈমানদারগণ, সাল্লু আলাইহি, আমার নবীর প্রতি তোমরা দরুদ পাঠ করো, ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা, আর আমার নবীকে তোমরা সম্মানজনক সালামও জানাও। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। নবীর প্রতি দরুদও পড়ো এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লামের প্রতি সম্মানজনক সালামও জানাও। আল্লাহ তাআলা রাসূলের প্রতি দরুদ পড়তে বললেন কে? কে জি? আল্লাহ। তাহলে আমাদের পড়তে হবে না, হবে না? পড়তে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হুজুর এই দরুদ পড়ে আমাদের লাভটা কি হবে? দরুদ পড়ে আমাদের লাভ কি হবে? আমরা পাবোটা কি? তো এই প্রসঙ্গে আমার নবী, আপনার নবী, দয়ার নবী, মায়ের নবী ইরশাদ করেছেন। হাদিসটি সহিহ মুসলিম শরীফ জিল নাম্বার 1 হাদিস নাম্বার 875 এর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। সহিহ হাদিস। এই সহিহ হাদিসের মধ্যে নবীজি বলছেন, মান সাল্লা আলাইহি ওয়াহিদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি আসরা। নবী বলছেন, ওহে আমার উম্মত উম্মতিরা, তোমরা যদি আমার প্রতি মুহাব্বতের সহিত, প্রেমের সহিত, ভালোবাসার সহিত মাত্র একবার দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি 10 বার রহমত নাযিল করবেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। একবার কেউ যদি নবীজির প্রতি দরুদ পাঠ করে কতবার রহমত নাযিল হবে ভাই? কতবার? আমাদের রহমতের প্রয়োজন আছে না নাই? আছে। বাড়িতে প্রয়োজন আছে, গাড়িতেও প্রয়োজন আছে, নারীতেও প্রয়োজন আছে, কাজ কামেও প্রয়োজন আছে। রহমত কম থাকার কারণেই বাপ বেটার মধ্যে সম্পর্ক ভালো নাই। রহমত কম থাকার জন্যই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকে না। রহমত কম থাকার কারণেই শাশুড়ি এবং বহুর মধ্যে সম্পর্ক ভালো থাকে না। এই জন্য আপনাকে বলতে চাই, বাড়িতে যদি রহমতের প্রয়োজন হয়, বাড়িতে দরুদ পড়তে হবে। গাড়িতে যদি দরুদ আপনার রহমতের প্রয়োজন হয়, গাড়িতে দরুদ পড়তে হবে। ব্যবসা বাণিজ্য যদি আপনার ভালো না চলে, সেই দোকানে বসে, ব্যবসা বাণিজ্যে বসে আপনি নবীজির প্রতি দরুদ পড়বেন। রহমত দিবেন কে? এজন্য রহমত দিবেন কে? আল্লাহ। মুসলমান তাহলে নবীজির প্রতি দরুদ পড়লে লাভটা কি হলো? 10 বার রহমত পেলাম। কিন্তু হুজুর প্রশ্ন, যে রহমত তো পেলাম 10 বার, নেকি কতটা হলো? নেকি 1 নেকি না 2 নেকি না 10 নেকি না 20 নেকি? কতগুলো নেকি হয়েছে? মুসলমান আপনাকে বলতে চাই, যেমন আপনারা যদি কোরআন শরীফ পাঠ করেন, কোরআন শরীফ যদি কোরআন শরীফের অক্ষর পাঠ করেন, নেকি আছে না নাই? কোরআন শরীফ পড়লে নেকি আছে না নাই? আছে। কতটা নেকি আছে? সুনান তিরমিজি জিল নাম্বার 2 এর মধ্যে আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নবীজি বলছেন, মান ক্বরাআ হারফাম মিন কিতাবিল্লাহ ফালাহু বিহি হাসানা ওয়াল হাসানাতু বিআশরি আমসালিহা। আমার নবী, আপনার নবী ইরশাদ করেন, যদি কোনো ব্যক্তি
কোরআন শরীফের একটি হারাফ পড়ে, একটি অক্ষর পড়ে, একটি লেটার পড়ে, ওই একটি লেটার পাঠ করার কারণে, একটি অক্ষর পাঠ করার কারণে তার নামায় আমলে 10 নেকি লিপিবদ্ধ করা হবে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। কত নেকি ভাই? কোরআন শরীফের একটি অক্ষর পড়লে কত নেকি হয়? 10 নেকি হয়। আলহামদু বললেন, আলিফের জন্য 10 নেকি, লামের জন্য 10 নেকি, হায়ের জন্য 10 নেকি, মিমের জন্য 10 নেকি, আর আপনার কি বলছে দালের জন্য 10 নেকি। আলহামদু পাঠ করলে 100 নেকি পাবেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এই মুসলমান, আপনাকে বলতে চাই, এই জন্য আমাদেরকে সকালে কোরআন পড়া উচিত, সন্ধ্যায় কোরআন পড়া উচিত। যে কোনো টাইমে আপনি কোরআন পড়বেন, রহমত এবং আল্লাহ তাআলা 10 নেকি দিবেন। তারপরে শুনেন ভাই, এই কোরআন শরীফের যে নেকিটা আপনি নিজেও রাখতে পারেন, আর এই নেকি যদি আপনি মৃত বাবাকে, মৃত মাকে, মৃত দাদাকে, মৃত দাদিকে, মৃত আত্মীয় স্বজনকে, মৃত যদি ওদেরকে দিয়ে দেন, তাহলে নেকিটা তাদের কাছেও পৌঁছে যাবে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আজ অনেকগুলো মানুষ বলে, না না না, মৃত মানুষের জন্য কোরআন পড়ে লাভ হবে না, মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন খানি করে কোনো লাভ হবে না, মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন পড়লে সেই নেকিটা মৃতর কাছে যাবে না। এটা কিছু মানুষের ধারণা আছে, কিন্তু আমি আপনাকে গ্যারান্টি সহকারে বলতে পারি, পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন হাদিস দেখাতে পারবে না, এমন কোন কোরআনের আয়াত দেখাতে পারবে না যেই কোরআনের আয়াতে অথবা হাদিস শরীফের মধ্যে বলা হয়েছে যে মৃতের জন্য কোরআন পাঠ করা যাবে না। এটা কোরআন হাদিসের কথা নয়, এটা কোরআন হাদিসের কথা নয়। কোরআন হাদিসের কথা কি? শুনুন, ধ্যান দেন। শুনছেন ভাই? শুনছেন? কোরআন হাদিসের কথা কি? উঠান সিহাহ সিত্তার মধ্যে সুনান আবু দাউদ শরীফ, সুনান আবু দাউদ জিল নাম্বার 1 হাদিস নাম্বার 3121 এর মধ্যে, 3121 এর মধ্যে আমার রাসূলুল্লাহ বলছেন, ইকরাউ ইয়াসিন আলা মাউতাকুম। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার নবী, আপনার নবী বলছেন, যখন কেউ মরে যাচ্ছে, ইন্তেকাল করছে, ইন্তেকাল করা ভাব, ওই ইন্তেকাল করা ব্যক্তির পাশে বসে বসে তোমরা কোরআনের সূরা ইয়াসিন পাঠ করো। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ইমাম ইবনে কাসির তাফসীর ইবনে কাসিরের মধ্যে এই হাদিসের ব্যাখ্যা করতে ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি ইন্তেকাল করছে, সেই ইন্তেকালকৃত ব্যক্তির কাছে কেউ যদি বসে বসে কোরআনের সূরা ইয়াসিন পাঠ করে, এই সূরা ইয়াসিন পাঠ করার কারণে তার আত্মা, তার রূহ বের হতে অনেক সহজ করে দেন আল্লাহ তাআলা। তাহলে মৃতের পাশে কোরআন পড়া যাবে না? যাবে না? এই যাবে না? যাবে না? ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, এই হাদিসকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে যেইভাবে মৃতের পাশে কোরআন পাঠ করা যায়, তদ্রূপ কোন ব্যক্তি যদি কবরস্থানে যায়, কবর জিয়ারতে যায়, কবরস্থানে গিয়ে সেইখানে যদি কেউ কোরআন তেলাওয়াত করে, সেটাও একজন মুসলমানের জন্য জায়েজ হবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, এই বড় বড় ইমামের কথা বলছি, আজ থেকে প্রায় 700-800 বছর আগে যেই বড় বড় ইমামগণ গুজরে গেছেন, যেই ইমামদেরকে আহলে হাদিসরাও মানে, সুন্নিরাও মানে, দেওবন্দি ভাইরাও মানে, জামাতি ভাইরাও মানে, বেরেলভিরাও মানে, ফুরফুরারাও মানে, সবাই মানে, এইরকম ইমামের কথা বলছি। ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করে মৃতকে প্রদান করে, তাহলে এই কোরআনের সওয়াব মৃতের কাছে পৌঁছে যাবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমার মা বোনেরা, দেখবেন আপনার এলাকায় বাপ মারা গেছে, মা মারা গেছে, দাদা দাদি ইন্তেকাল করে গেছে, পুরুষরা হয়তো কোরআন পড়ে না, কিন্তু মুসলমান মহিলারা 1 খতম 2 খতম 4 খতম কোরআন পড়ে না? পড়ে না? পড়ে বাপ মায়ের নামে দিয়ে দেয়। এই দেওয়াটা জায়েজ হবে না? না জায়েজ? জায়েজ। আর আপনারা মুসলমান পুরুষরা যখন আপনারা কবরে যান, কবরস্থানে গিয়ে দাঁড়িয়ে যান, ওই কবরস্থানে দাঁড়িয়ে দোয়া করার আগে কোরআন পড়েন না? পড়েন না? পড়েন না আপনারা? কোরআন পড়েন, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক পড়েন, কুল আউযু বিরাব্বিন নাস পড়েন, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পাঠ করেন, আর যতটুকু পারেন পড়ার পরে তারপরে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। কিছু মানুষ এই আপনার কবরস্থানে কোরআন পাঠের বিরোধিতা করে। কিছু মানুষ কবরস্থানে যাওয়া, অর্থাৎ কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়াকেও
বলছি আজকাল, হয়তো আপনাদের দিকে নাই এইরকম লোক, আমার দিকে হতে চলেছে। আজ থেকে 10-15 বছর আগে যেই ব্যক্তিরা নিজেই বাপ মায়ের কবর জিয়ারত করত, আজ বলছে আর কবর জিয়ারত করা যাবে না। আর যেই ব্যক্তিরা মাজার জিয়ারত করত, ওই ব্যক্তিরা বলছে আর মাজার জিয়ারত করে কোনো লাভ হবে না। যেই ব্যক্তিরা মাটি দেওয়ার পরে দোয়া করত, ওই ব্যক্তিরা এখন বলছে মাটি দেওয়ার পরে দোয়া করা যাবে না। কিন্তু সুন্নি হানাফি মুসলমানেরা কবর জিয়ারত করে না, করে না? এই বলে বলেন না বাবা, করে। আপনার সুন্নি হানাফি মুসলমানেরা কবর জিয়ারতে গিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করে না, করে না? করে। সুন্নি হানাফি মুসলমানেরা এই মৃত ব্যক্তিদের দাফনের পরে দোয়া করে না, করে না? আচ্ছা, এইগুলো জিনিসের যদি আমি দলিল দিই হাদিস কোরআনের দলিল, তাহলে আপনারা কি রাগ করবেন ভাই? রাগ করবেন? যারা যারা শুনতে চান একটু হাত তুলে বলুন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। মুসলমান এখন শুনেন, প্রথমত আমার প্রশ্ন হলো কবর জিয়ারত করা যাবে কিনা, মাজার জিয়ারত করা যাবে কি যাবে না? পিতা মাতা, দাদা দাদি, নানা নানি, শ্বশুর শাশুড়, আত্মীয় স্বজনরা ইন্তেকাল করে গেছে, তাদের কবরে জিয়ারত করা যাবে কি যাবে না? কেউ বিরোধিতা করছে, কিন্তু হাদিস এবং কোরআনের মধ্যে কি লেখা আছে জানার দরকার আছে না নাই? আছে। হাদিসটি শুনুন, এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে সহিহ মুসলিম শরীফ দেওবন্দের ছাপানো সহিহ মুসলিম শরীফ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 313 মধ্যে সেম হাদিস কে লিপিবদ্ধ আছে দেওবন্দের ছাপানো সুনানে নাসাই জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 221 এর মধ্যে সিহাহ সিত্তার আরেকটি হাদিসের কিতাব সুনান ইবনে মাজাহ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 112 এর মধ্যে সিহাহ সিত্তার আরেকটা কিতাব যেটা সৌদি আরব থেকে আহলে হাদিসরা ছাপিয়েছে সুনান আবু দাউদ জিল নাম্বার 1 চ্যাপ্টার নেম বাবুন ফি জিয়ারাতিল কুবরের মধ্যে আরেকটা সিহাহ সিত্তার কিতাব যেটা সৌদি আরব থেকে আহলে হাদিস ভাইরা ছাপিয়েছে সুনান তিরমিজি জিল নাম্বার 1 চ্যাপ্টার নেম বাবু মাজা ফির রুখসাতে ফি জিয়ারাতিল কুবরের মধ্যে আরেকটা কিতাব যেটা দেওবন্দি ভাইরা দেওবন্দ থেকে ছাপিয়েছে মিশকাত শরীফ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 154 এর মধ্যে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমি আমাদের বইয়ের একটাও রেফারেন্স দিলাম না, তাদেরই কিতাবের রেফারেন্স দিলাম। এই সমস্ত হাদিস গ্রন্থে হাদিসের যে জিল নাম্বার পৃষ্ঠা নাম্বার গুলো বললাম এইখানে লিপিবদ্ধ আছে। আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন জুরুল কুবুরা ফা ইন্নাহা তুযাক্কিরুকুমুল আখিরা আও ফা ইন্নাহা তুযাক্কিরুকুমুল মাউত। আমার নবী আপনার নবী ইরশাদ করেন, ওহে আমার উম্মত-উম্মতিরা তোমরা কবর এবং মাজার জিয়ারত করো। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। জোরে সুবহানাল্লাহ বলেন না। আমার নবী আপনার নবী দয়ার নবী মায়ের নবী ইরশাদ করেন, ওহে আমার উম্মতিরা জুরুল কুবুরা তোমরা কবর জিয়ারত করো, তোমরা মাজার জিয়ারত করো। নবী জিয়ারত করতে বলেছেন, নবী কবর জিয়ারত করতে বলেছেন। এবার কেউ যদি বাধা দেয়, এবার কেউ যদি নিষেধ করে, আমরা কি তাদের নিষেধ মানবো? মানবো? নবী একদিকে, গোটা দুনিয়ার মৌলবীরা একদিকে, নবী একদিকে, গোটা দুনিয়ার মাস্টার ডাক্তার নায়ক খলনায়করা একদিকে, নবী একদিকে, গোটা দুনিয়ার ব্যারিস্টাররা একদিকে। আমরা যাব কোন দিকে? তো আমাদের স্লোগান হবে, মুসলমানের স্লোগান হবে, আহলে সুন্নাতুল জামাতের স্লোগান হবে, দয়ার নবী যেই দিকে আমরা আছি, কোরআন হাদিস যেই দিকে, সুন্নি মুসলমান সেই দিকে। মুসলমান নবী যখন কবর জিয়ারত করতে বলেছেন, এবার কার কাছে এই কবর জিয়ারত করার জন্য পারমিশন নেওয়ার দরকার নাই। মুসলমান এই প্রসঙ্গে আরেকটা হাদিস শোনাই, সিহাহ সিত্তার অন্যতম হাদিসের কিতাব সুনান ইবনে মাজাহ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 112 এর মধ্যে বইটি ছাপানো হয়েছে দেওবন্দ থেকে। এই হাদিসের মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলছেন, রাখাসা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফি জিয়ারাতিল কুবুর। অর্থাৎ আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, নিশ্চয়ই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর এবং মাজার জিয়ারত করার অনুমতি এবং পারমিশন দিয়েছেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। নবী পারমিশন দিয়েছেন। হুজুর বলেন তো, নবীজি পারমিশন দেওয়ার পরে আর কারো কাছে কি পারমিশন নেওয়ার দরকার আছে? দরকার নাই। তাই কবর জিয়ারত চলছে, আগামীতে চলবে না?
এই চলবে না চলবে না? চলবে। আচ্ছা কবর জিয়ারতে যাব, যাওয়ার পরে কবরস্থানে যাওয়ার পরে কবরে কি দাঁড়িয়ে কবর জিয়ারত করব না বসে? দাঁড়িয়ে না বসে না শুয়ে শুয়ে? মুসলমান দাঁড়িয়ে কবর জিয়ারত করবেন না বসে করবেন? আচ্ছা কবরস্থানে যাওয়ার পরে হাত তুলে দোয়া করবেন না করবেন না? করবেন না করবেন না? আপনারা করবেন, কিন্তু কিছু মানুষ দেখবেন বাংলাদেশের ইউটিউবের বক্তা এরা বলছে না না কবরের সামনে হাত তুলে দোয়া করা যাবে না। কিছু মানুষ বলছে হাত তুলে দোয়াই করা যাবে না। হ্যাঁ, হাত তুলে দোয়াই করা যাবে না। দোয়ার এত বিরোধিতা কেন? মুসলমান বলছি ইনশাআল্লাহ তাআলা সব আলোচনা হবে। মুসলমান আপনাকে বলতে চাই, মানুষ দোয়ার বিরোধিতা করে, মাস্টার দোয়ার বিরোধিতা করছে, ডাক্তার দোয়ার বিরোধিতা করছে, বক্তা বলছে দোয়া করার দরকার নাই। কিন্তু মুসলমান আমরা দোয়া করি কার কাছে? দোয়া করি কার কাছে? মাস্টারের কাছে বলি মাস্টার সাহেব আমাকে এটা দিন? না, মাস্টারকে দোয়া করি না, গাছকে দোয়া করি না, সূর্যকে দোয়া করি না, চাঁদ চন্দ্রকে দোয়া করি না, কবরকে দোয়া করি না। আমরা দোয়া করি কার কাছে? আল্লাহর কাছে। যে মহান রব্বুল আলামিনের কাছে আমরা দোয়া করি, সে আল্লাহ আমাদেরকে কি বলেছেন জানেন? আল্লাহ বলছেন সূরা মুমিন আয়াত নাম্বার 60, 60 নাম্বার আয়াত, আল্লাহ বলছেন উদউনি আস্তাজিব লাকুম। আল্লাহ বলেন হে আমার বান্দা বান্দিরা, তোমরা আমার কাছে দোয়া করতেই থাকো, আমি আল্লাহ তোমাদের দোয়াকে গ্রহণ করতেই থাকবো। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন বান্দা তুমি আমার কাছে দোয়া করতেই থাকো, আমি আল্লাহ তোমাদের দোয়াকে গ্রহণ করতেই থাকবো। আল্লাহ যখন দোয়া করতে বলেছেন, কেউ যদি নিষেধ করে তা মানা যাবে? মানা যাবে না। এবার প্রশ্ন হলো হুজুর দোয়াটা তো করব, কিন্তু কিভাবে করব? হাত তুলে না হাত ছেড়ে? কেউ বলছে হাত তুলে দোয়া করো, কেউ বলছে হাত ছেড়ে দোয়া করো। আমি বলবো ভাই, কোরআন শিখিয়েছেন আমাদেরকে কে? রাসূলুল্লাহ। নামাজ শিখিয়েছেন আমাদেরকে কে? রাসূলুল্লাহ। কবর জিয়ারত শিখিয়েছেন আমাদেরকে কে? রাসূলুল্লাহ। হজ শিখিয়েছেন আমাদেরকে কে? রাসূলুল্লাহ। যাকাত শিখিয়েছেন আমাদেরকে কে? রাসূলুল্লাহ। তদ্রূপ হাত তুলে দোয়া করা যাবে না যাবে না? হাত তুলে দোয়া করব না হাত ছেড়ে, এটাও শিখিয়েছেন আমার রাসূলুল্লাহ। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। কে জি ভাই? রাসূলুল্লাহ। এবার রাসূলুল্লাহর হাদিসটা শুনুন। এই হাদিসটা লিপিবদ্ধ আছে মিশকাত শরীফ, যেটা দেওবন্দ থেকে ছাপানো হয়েছে। আমি কি গালি দিচ্ছি বাপ কাউকে? এটা জোরে বলেন না, গালি দিচ্ছি? কাউকে কি ক্রিটিসাইজ করছি? না, গালি দিচ্ছি না। তবে আমাদের কথা যেটা আপনারা করছেন সেটাকে আমি হাদিস দিয়ে প্রমাণ করছি, যেটা আপনারা করেন সেটা আমি কোরআন দিয়ে প্রমাণ করব ইনশাআল্লাহ তাআলা। বলার উদ্দেশ্য হলো এই মিশকাত শরীফ যেটা দেওবন্দ থেকে ছাপানো হয়েছে, সেই মিশকাত শরীফ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 26 এর মধ্যে এই হাদিস খান লিপিবদ্ধ আছে। সুনান আবু দাউদ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 216 এর মধ্যে চ্যাপ্টার অফ দোয়ার মধ্যে হাদিস খান লিপিবদ্ধ আছে। ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জামে সাগীরের মধ্যে হাদিস খান লিপিবদ্ধ করেছেন এইভাবে, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহ বিবুতুনি আকুফিকুম ওয়ালা তাসআলুহু বিজুহুরিহা ফাইদা ফারাগতুম ফামসাহু বিহা ওয়াজুহাকুম। আমার নবী বলছেন সাল্লাল্লাহ, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, আল্লাহর কাছে যখন দোয়া করবে তো কি করবে? ফাসালুল্লাহ বিবুতুনি আকুফিকুম, তো তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় নিজ দুই হাত উত্তোলন করে দোয়া করো। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করবে দুই হাত উত্তোলন করে দোয়া করো, আর এমনি ভাবে দোয়া করিও না, এমনি ভাবে দোয়া করো। তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার সময় হাত তুলতে বলেছেন কি বলেননি? একটু হানা বলুন। বলেছেন না বলেননি? প্রশ্ন হলো এই, আমার নবী নিজে যখন দোয়া করতেন হাত তুলতেন না তুলতেন না, না হাত ছেড়ে দোয়া করতেন? এই প্রসঙ্গে আপনার সহিহ ইবনে হিব্বানের মধ্যে একটি হাদিস লিপিবদ্ধ আছে। সেম হাদিস খানা তাবরানী শরীফের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। আন আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত হাদিস। উনি বলছেন কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইদা দাআ রাফাআ ইয়াদাইহি, অর্থাৎ আমার নবী আপনার নবী যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন তো দুই হাত উত্তোলন করে দোয়া করতেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। অর্থাৎ নবীজিও যখন দোয়া করতেন তো দুই হাত উত্তোলন করেই
দোয়া করতেন। হাদিসটি সহিহ, হাদিসটি জালও বলা যাবে না, জয়ীফও বলা যাবে না। মুসলমান, আমি লক্ষ্য করলাম এখানে তাইজুল ইসলাম ভাইয়ের বক্তৃতার শেষে আপনারা দোয়া করলেন। আমার বক্তৃতা শুরুতে আমি দোয়া করলাম, আপনাকে বললাম না, তারপরে দেখলাম সবাই মিলে দোয়া করলেন, নাকি ভাই? সবাই দোয়া করলেন। আবার দোয়ার শেষে এইরকম করে মুখমণ্ডল এইরকম করে বুলিয়ে নিলেন। আছেন না? নাই? আছেন না? আপনার মুর্শিদাবাদের লোক, মুর্শিদাবাদের লোক এই মুসলমান এই কথা বলে যে দোয়া হাত তুলে করার পরে এইরকম হাতগুলো মুখমণ্ডলে মাসা করা, বুলায়ন করার মধ্যে কোনোই ফায়দা নাই। এটা জায়েজ নয়, এটা বেদাত কাজ। বাংলাদেশে যদি আপনি কারো বক্তৃতা শুনে থাকেন, যারা সুন্নি নয় তাদের মধ্যে অনেকেই বলছে এই কাজটা করা যাবে না, এটা হলো বিদআত কাজ। মুসলমান, আমি বলবো বিদআত তাকে বলা হয় যেটা নবী করেননি। বিদআত তাকে বলা হয় যেটা সুন্নাত পরিপন্থী। বিদআত তাকে বলা হয় যেটা কোরআন হাদিসের খেলাফ। কিন্তু সুন্নি মুসলমানরা যে সমস্ত কাজ করে, আহলে সুন্নাতুল জামাতের মানুষ যে সমস্ত কাজ করে, প্রত্যেকটা কাজ কোরআন হাদিস মোতাবিক আছে। সূরা বলে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। প্রত্যেকটা কাজ কি আছে? কোরআন হাদিস মোতাবিক আছে, কোরআন হাদিস অনুযায়ী আছে। এবার এই যে আপনার আঙ্গুলটা বা হাতটা এরকম বুলিয়ে নিয়েছেন, এটার একটা প্রমাণ দিব ভাই। এদিকে রাগ করছেন আপনারা? মুসলমান, আপনাকে বলতে চাই, এবার এটার প্রমাণ নিয়ে নিন। মিশকাত শরীফ প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার 26 এর মধ্যে হাদিস লিপিবদ্ধ আছে। সুনান আবু দাউদ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 216 এর মধ্যে হাদিস লিপিবদ্ধ আছে। তাছাড়া ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি 2 লাখ হাদিসের হাফিজ জামে সাগিরের মধ্যে হাদিসটি নকল করেছেন আর হাদিসটাকে সহিহ বলেছেন, যে হাদিসটা সনদ অনুযায়ী সহিহ। এই হাদিসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ফাইদা ফারাগতুম ফামসাহু বিহা ওয়াজুহাকুম। আমার নবী বলছেন, ওহে আমার উম্মত উম্মতিরা, তোমরা যখন হাত তুলে দোয়াকে সমাপ্ত করবে তো এই উত্তোলিত হাত দিয়ে নিজের মুখমণ্ডলকে বুলিয়ে নিবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। নিজের মুখমণ্ডলকে বুলিয়ে নিবে, মাসা করে নিবে। আমার নবীও যখন দোয়া করতেন, দোয়ার শেষে এরকম করে মাসা করতেন। আমরা করি না? এরকম করে মাসা করতেন। কোথায় আছে লিপিবদ্ধ? আবার শুনেন হাদিস, শুধু হাদিস। মুসলমান নাম অন্য জনের হাদিস, কিন্তু সুন্নিরা হাদিস মানে কি মানে না, আপনি যদি 1 ঘন্টা বসেন আপনাকে প্রমাণ করে দিব। মুসলমান হাদিস কানা সুনান ইবনে মাজাহ সিয়াহ সিত্তার অন্যতম হাদিসের কিতাব সুনান ইবনে মাজাহ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 216 এর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে, আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম কানা ইদা দাআ রাফাআ ইয়াদাইহি মাসাহা ওয়াজহাহু বিয়াদাইহি। অর্থাৎ আমার নবী, আপনার নবী, দয়ার নবী, মায়ের নবী যখন এই দোয়া করতেন 2 হাত উত্তোলন করতেন আর দোয়ার শেষে এই 2 হাত দিয়ে নিজের মুখমণ্ডলকে বুলায়ন করতেন, মাসা করে নিতেন। আরেকটা হাদিস শোনাই, সহিহ হাদিস তিরমিজি শরীফ জিল নাম্বার 2 এর মধ্যে পেজ নাম্বার 174 এর মধ্যে ইমাম তিরমিজি বলছেন, হাসা হাদিসুন সহিহুন, হাদিসটা সনদ অনুযায়ী সহিহ। এখানে উমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন, আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম কানা ইদা রাফা ইয়াদাইহি ফিদ দুআ লাম ইয়াহুদ্দাহুমা হাত্তা ইয়ামসাহা বিহিমা ওয়াজহাহু। অর্থাৎ উমর বিন খাত্তাব দ্বিতীয় খলিফা নবীজি বলছেন যে নবীজি যখনই হাত তুলে দোয়া করতেন, দোয়ার শেষে নিজের 2 হাত দিয়ে নিজের মুখমণ্ডলকে মাসা করে নিতেন। একটু জোরে সুবহানাল্লাহ বলুন না? সুবহানাল্লাহ। তাহলে সুন্নি মুসলমান দোয়া করে, কোরআনে লেখা আছে। সুন্নি মুসলমান হাত তুলে দোয়া করে, হাদিসে লেখা আছে। সুন্নি মুসলমান হাত তুলে দোয়া করার শেষে নিজের মুখমণ্ডলকে এরকম মাসা করে, এটাও হাদিসে লেখা আছে। এই জন্য আমরা করব না ছাড়ব? করব। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কবরের সামনে হাত তুলে দোয়া করা যাবে কি যাবে না? এটা তো এমনিতে বলা হয়েছে, কিন্তু কবরস্থানে গিয়ে হাত তুলে দোয়া করা যাবে কিনা এই প্রসঙ্গেও আমার নবীর সুন্নতটা মানতে হবে না? হবে না? নবীর সুন্নত মানতে হবে। আমার প্রশ্ন হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কবর জিয়ারত করেছেন না করেননি? করেছেন না করেননি? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মাজার জিয়ারত করেছেন না করেননি? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজেই কবর জিয়ারত করেছেন।
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিজেই মাজার জিয়ারত করেছেন। লেখা আছে কোথায়? সহিহ হাদিসের কিতাব সহিহ মুসলিম শরীফ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 313 এর মধ্যে সেম হাদিস লিপিবদ্ধ আছে। সুনানে নাসাই জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 221 এর মধ্যে আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলছেন, আমার নবী প্রত্যেক রাতে জান্নাতুল বাকি মদিনার কবরস্থান যেখানে সাহাবায়ে কেরামের মাজার আছে, নবীজি প্রত্যেক দিন সেই মাজারগুলোতে গিয়ে জিয়ারত করতেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আপনারা কয়দিন বাপ মায়ের কবর জিয়ারত করেন? কয়দিন? মুসলমান বছরে একবার বা দুইবার করেন। মারা যদি কেউ যায়, আপনার বাপ মা ইন্তেকাল করার পরে হয়তো চাহারুমে গিয়ে একবার কবর জিয়ারত করলেন, দোসমাতে গিয়ে একবার করলেন, 40 গিয়ে একবার করলেন, তারপরে শেষ। তারপরে আর করেন না। তারপরে আবার ওই ঘুরে বছরে আসলে লাইলাতুল কাদরে গিয়ে কবর জিয়ারত হয়তো করে, না হলে শবে বারাতে হয়তো কবর জিয়ারত করে। নচেত মানুষ নিজের বাপ মাকে ভুলে যায়। হয় না বাপ মাকে ভুলে যায়। কিন্তু আমার নবী নিজ উম্মতিকে ভুলেননি। নবীজির প্রসঙ্গে আম্মা জান আয়েশা বলছেন, নবীজি প্রত্যেক রাতেই প্রত্যেক দিনেই মদিনার কবরস্থানে গিয়ে নবীজি জিয়ারত করতেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। এবার প্রশ্ন হলো, হাদিসে তো পাওয়া গেল নবীজি জিয়ারত করতেন, কিন্তু কিভাবে করতেন? যেইভাবে নবী জিয়ারত করতেন সেইভাবে আমাদেরকে করতে হবে না? হবে না? হবে। এবার প্রশ্ন, নবীজি কিভাবে করতেন এর উত্তরটাও নিয়ে নিন। সিহাহ সিত্তার হাদিস বলছি, বাল্যপাঠ, শিশু শিক্ষা আর অন্য মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পাশের কিতাব বলছি না, খুলে দেখে নেবেন। একটাও যদি রেফারেন্স ভুল প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে আজকে নজরানা আপনাকে দিয়ে চলে যাব। কথা বুঝতে পারছেন? বেশি টাকা তো আনিনি আজকে, তো আজকে নজরানা আপনাকে দিয়ে চলে যাব। মুসলমান আপনাকে বলতে চাই, রেফারেন্স ভুল হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। সহিহ মুসলিম শরীফ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 313 এর মধ্যে সেম হাদিস লিপিবদ্ধ আছে। সুনানে নাসাই জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 221 এর মধ্যে আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলছেন, নবীজি কিভাবে কবর জিয়ারত করতেন। তিনি বলছেন যে হাত্তা জা আল বাকিয়া ফাকামা সুম্মা আতা আল কিয়াম সুম্মা রাফা ইয়াদাইহি সালাসা মাররাত। অর্থাৎ আম্মা জান আয়েশা বলেন, নবী যখন জান্নাতুল বাকিতে যেতেন বা জান্নাতুল বাকি কবরস্থানে যাওয়ার পরে নবীজি ওখানে দাঁড়িয়ে যেতেন। কি করতেন ভাই? দাঁড়িয়ে যেতেন। দাঁড়ানোর পরে নবীজি অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। অন্য হাদিসে আছে দাঁড়িয়ে কিছু পাঠ করতে থাকতেন। সুম্মা রাফা ইয়াদাইহি সালাসা মাররাত। অতঃপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শেষের বেলা 2 হাত তুলে আল্লাহর দরবারে ওই কবরবাসীদের জন্য দোয়া করতেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। নবীজি নিজেই কবরস্থানে গিয়ে 2 হাত তুলে কবরবাসীদের জন্য দোয়া করেছেন। এটা সহিহ হাদিস থেকে প্রমাণিত। যদি সহিহ হাদিস মানেন, যদি আসলেই আপনি হাদিস মানেন, কবরস্থানে গিয়ে হাত তুলে দোয়া করতে হবে না? হবে না? দাঁড়িয়ে না বসে? দাঁড়িয়ে না বসে? শুধু তখন নয় রে বাপ, হ্যাঁ কিয়ামের কথা বললাম। দাঁড়িয়ে ওখানে দোয়া করতে হবে। ওখানে যদি দরুদ পড়েন দাঁড়িয়েই পড়তে হবে। ওখানে নবীজির প্রতি সালাম পড়লে দাঁড়িয়েই পড়তে হবে। ওখানে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন, দাঁড়িয়েই করবেন। মুসলমান আপনাকে বলতে চাই, আজ কিছু মানুষ 2-4টা হাদিস পড়ার পরে বলে কবরস্থানে গিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করা যাবে না। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, বর্তমান যুগে যতগুলো মুহাদ্দিস, মুহাক্কিক, মুফাসসির আছে, এদের থেকে 1000 গুণ বড় ইমাম হলেন, 1000 গুণ বড় মুহাদ্দিস হলেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল। কে জি? ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইমাম বুখারীর থেকেও বড় ইমাম ছিলেন, ইমাম তিরমিজির থেকেও বড় ইমাম ছিলেন। ইমাম বুখারী 6 লাখ হাদিস জানতেন, আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল 10 লাখ হাদিস জানতেন। কত লাখ? 10 লাখ হাদিস জানতেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলছেন, এই আপনার ওনার কৌলটি নকল করেছেন হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইহয়া উলুমিদ্দিনের মধ্যে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলছেন, ইদা দাখালতুম আল মাকাবির,
ওহে আমার বন্ধুরা, তোমরা যখন কবরস্থানে জিয়ারত করতে যাবে, ফাকরাউ বিফাতিহাতিল কিতাব, তো কবরস্থানে গিয়ে সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত করো, ওয়াল মুআওয়াযাতাইন, আর সূরা ফালাক আর সূরা নাস তেলাওয়াত করো, ওয়া কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আর কুল হুয়াল্লাহু আহাদ তেলাওয়াত করো। সুম্মা ইজআলু সাওয়াবাহু লিআহলিল মাকাবির, তারপরে এই সমস্ত কোরআনের আয়াতের সওয়াব তুমি কবরবাসীকে প্রদান করো। ফাইন্নাহু ইয়াসিলু ইলাইহিম, এই সবের সওয়াব যদি তুমি কবরবাসীকে দাও, এই সমস্ত কোরআনের সওয়াব কবরবাসীরা পেয়ে যাবে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। এই কাজটাই আমরা করি না করি। একবার দরুদ শরীফ পড়েন, আল্লাহুম্মা সাল্লু আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন করা হয়েছে। মুসলমান প্রশ্নের উত্তরগুলো দিব? দিব? হ্যাঁ, হয়তো আপনাদের প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা হয়েছে। এখানে প্রশ্ন করেছে প্রথম, বর্তমানে বিয়েতে ঢাক ঢোল, আচ্ছা ঠিক আছে, বসুন। ঠিক শুনেন, যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তো ডিরেক্ট প্রশ্ন না করে লিখিত করে দেন, খুব ভালো হবে, তাহলে একটু এটা ভালো থাকবে। কথা বুঝতে পারছেন? এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে, বর্তমান বিয়েতে ঢাক ঢোল বক্স গান বাজনা করে, তো সেই বিয়ে সম্পর্কে বা ওই ছেলে ও মেয়েটার সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি? শুনুন মুসলমান, বিয়ে করাটা হলো আল্লাহর নির্দেশ। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলছেন সূরা নিসা আয়াত নাম্বার 3 এর মধ্যে, ফানকিহু মা তাবা লাকুম মিনান নিসা, ওহে পুরুষেরা, ওহে আমার বান্দারা, তোমরা বিয়ে করো মহিলাদের মধ্যে যেই মহিলা তোমার পছন্দ হবে। তো বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন কে? আল্লাহ। তারপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সূরা ইবনে মাজার হাদিস, আন নিকাহু মিন সুন্নতি, বিবাহ করা হলো আমার সুন্নত। ফামান লাম ইয়ামাল বিসুন্নতি ফালাইসা মিন্নি, যারা এই সুন্নতের উপর আমল করবে না, আমার সুন্নতের উপর আমল করবে না, সে আমার সঠিক পথে থাকতে পারবে না। নবীর সুন্নত হলো বিয়ে করা। আমার নবী বলছেন যুবকদেরকে সম্বোধন করে, বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, নাসাই, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, প্রায় প্রত্যেকটা হাদিসের কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে, ইয়া মাশারাস শাবাব মান ইসতাতা মিনকুম আলবাআতা ফালিয়াতাজাওয়াজ, হে যুবক সকল, তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে সে যেন অতি সত্বর বিবাহ করে নেয়। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। ফাইন্নাহু আকাসুলিল বাসার, কারণ বিয়ে করলে এই দৃষ্টি অবনত হবে, ওয়া আসানুলিল ফারজ, আর তোমার লজ্জাস্থানের হেফাজত হয়ে যাবে। তো বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ, বিয়েকে সুন্নত বলেছেন রাসূলুল্লাহ। মুসলমান, যদি এটা সুন্নত রাসূলুল্লাহর হয়, তাহলে রাসূলের পদ্ধতিতে বিয়ে করব না শয়তানের পদ্ধতিতে? এজরা বলেন, এই কার পদ্ধতিতে? গান বাজনা এটা হালাল না হারাম? এজন্য হালাল না হারাম? ডিজে গান বাজনা করে নাচ গান করা এটা হালাল না হারাম? এটা হারাম। যদি এটা হারাম হয়ে থাকে, নবীর সুন্নতে এই হারাম কাজ করা যাবে না। নবীর সুন্নত পালন করার সময় এই হারাম কাজ করা যাবে না। যে কোনো টাইমে আপনি গান বাজনা করলে এটা হারাম থাকে, নবীর সুন্নত পালন করার সময় করলে আরো বেশি পাপ হবে। এই জন্য ভাই, বিয়ের সময় গান বাজনা বন্ধ করতে হবে না? হবে না? এই হবে না? যারা বলছেন হবে, তারা একটু হাত তুলে বলুন তো, ইয়া রাসূলুল্লাহ। যারা হাত তুলেছেন তারা বন্ধ করবেন, নিজেরা বন্ধ করবেন, আস্তে আস্তে অন্যরাও বন্ধ করবে। এবার প্রশ্ন হলো, যদি এই রকম আপনার কোনো বিয়ে সম্পন্ন হয়,
কে কথা বলছে তো চিল্লা চিল্লা, একটু আস্তে বলতে পারেন না? এই আস্তে আস্তে বলেন, আস্তে বলেন। মুসলমান, যদি এইরকম কোন বিয়েতে ঢাক ঢোল গান বাজনা হয়, তাহলে এই সমস্ত কাজের কারণে ওই বিয়েতে বরকত হবে না, রহমত হবে না, ওই বিয়েটা আল্লাহ তাআলার কাছে ফজিলতপূর্ণ হবে না, ওই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে রহমত বরকত হবে না। তাই রহমত যদি পেতে চান, বরকত যদি পেতে চান, গুনাহ থেকে বাঁচেন, বিয়েটা সিম্পল এবং নবীর সুন্নত মোতাবেক করার চেষ্টা করবেন। আশা করি উত্তরটা পেয়ে গেছেন। 2 নাম্বার প্রশ্ন করা হয়েছে, মৌলবীরাই সমাজটাকে নষ্ট বা শেষ করে দিল, এইরকম কথা বলা ব্যক্তি সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি? যদি এখানে মৌলবীরাই বলতে সমস্ত মৌলবী আপনি উদ্দেশ্য করেন, তাহলে এটা আপনার কুফরি পর্যন্ত চলে যাবে। কথা বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, যদি আপনি মনে করেন সব মৌলবীরা খারাপ, সব মৌলবীরা সমাজটা নষ্ট করেছে, সব মৌলবীরাই ভুল, তাহলে আপনি আলিম সমাজকে ভুল বলার কারণে, নষ্টের মূল বলার কারণে এটা আপনার ইসলাম থেকে খারিজ হবেন। এটা আল্লাহর আপনার কোরআন এবং হাদিসের সঙ্গে অবমাননা করা হবে। কারণ কোরআনে আল্লাহ তাআলা আলিমের মর্যাদা বয়ান করেছেন, নবীজি হাদিস শরীফের মধ্যে আলিমের মর্যাদা বয়ান করেছেন। নবী বলছেন, ফাজলুল আলিমি আলাল আবিদি কা ফাজলি আলা আদনাকুম, একজন আলিমের মর্যাদা একজন ইবাদত গুজার অপেক্ষা ততটাই বেশি যতটা আমার মর্যাদা তোমাদের থেকে অনেকটা বেশি। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। যেভাবে নবীর মর্যাদা অনেক বেশি, তদ্রূপ নবীজি বলছেন ইবাদত গুজার ব্যক্তি থেকে একজন আলিমের মর্যাদা অনেক বেশি। সেই আলিমের যদি কেউ তাওহীন করে, সেই আলিমের মান সম্মান নিয়ে কেউ যদি কথা বলে, তাহলে সে কি খাঁটি মুসলমান থাকতে পারে? বলুন না, বলে পারে? এই ব্যক্তিকে তওবা করতে হবে, এই ব্যক্তিকে তওবা করতে হবে যে আল্লাহ আমি তওবা করলাম, আগামীতে আর এই রকম কথা কোনোদিন বলবো না। আর যদি সমস্ত মৌলবীকে না বলে, কিছু মৌলবীকে বলে, কিছু মৌলবীকে বলে, আর সেই মৌলবীরা আসলেই যদি সমাজটা নষ্ট করে, আর আছে না নেই এরকম মৌলবী? এই আছে না নাই? আছে। মৌলবী হওয়ার পরে হাদিসে পেয়েছে, নবী বলছেন তোমরা ফরজ নামাজের পরে দোয়া করতে পারো। আল্লাহ বলছেন ফরজ নামাজের পরে দোয়া করো, আল্লাহ বলছেন ফরজ নামাজের পরে দোয়া করো, আর মৌলবী বলছে দোয়া ছাড়ো। এ সমাজ নষ্ট করলো না, করলো না? এ ঝামলা লাগিয়েছে না লাগায়নি? এ মুসলমান, এক মৌলবী আসলো, আসার পরে নবীজি বলেছেন কি জানেন? নবীজি বলেছেন, হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে মিশকাত শরীফ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 26 এর মধ্যে। এই যে বড় বড় আলিমরা এখানে বসে আছেন, মুফতি সাহেব নাই? কে মুফতি সাহেব? মুফতি আব্দুল্লাহ, এই যে মুফতি সাহেব বসে আছেন, এই যে আপনার বড় একজন আলিম সাহেব বসে আছেন, এই যে একজন বড় আলিম সাহেব বসে আছেন। হাদিস যদি ভুল বলি, মুসলমান আলিম সমাজ এক্ষুনি আমাকে ধরে নেবে। উঠান মিশকাত শরীফ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার 26 এর মধ্যে উঠান আপনি সুনান আবু দাউদ জিল নাম্বার 1 পেজ নাম্বার হাদিস নাম্বার 32-23 এর মধ্যে। কত নাম্বার হাদিস বললাম? এজন্য 32 3223 এর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। কি লেখা আছে? তৃতীয় খলিফা, 3 নাম্বার খলিফা উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, আজকে আমরা যখন মাটি দিতে যাই, যাই না মাটি যখন দিতে যাই, মাটি দিতে গেলাম, মাটি দেওয়ার পরে মাটি দেওয়া শেষ, এরপরে আমরা দাঁড়িয়ে দোয়া করি, করি না করি না? কিছু মৌলবী ঝামলা লাগায় না, লাগায় না? এই লাগায় না, লাগায় না? যেই মৌলবীরা ঝামলা লাগাচ্ছে, এরাই সমাজটা নষ্ট করছে। কেন? কারণ উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন যে আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা ইদা ফারাগা মিন দাফানিল মাইয়িতি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাইয়িতের দাফন কাজ সমাপ্ত করতেন, ওয়াকাফা আলাইহি, ওই কবরের পাশে নবীজি দাঁড়িয়ে যেতেন। সুম্মা কল, তারপরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলতেন, ইস্তাগফিরু লিআখিকুম, ওহে আমার সাহাবায়ে কেরাম, মাটি দেওয়ার কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে, এবার তোমরা এই মৃত মাটি কবরস্থ ব্যক্তির জন্য তোমরা এখন আল্লাহর কাছে দুআয়ে মাগফিরাত করো। সূরা বলে সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। কি করো ভাই? মাগফিরাতের দোয়া করো। মুসলমান, আপনাকে বলতে চাই, আমার নবী বলছেন
ওয়াসালুল্লাহ বিতাসবিত, আর আল্লাহর কাছে দোয়া করো মাটি দেওয়ার পরে। এখন আল্লাহর কাছে দোয়া করো এই জন্য অটল থাকতে পারে, কারণ এখন একে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এখন একে জিজ্ঞেস করা হবে মান রাব্বুকা, হু ইজ ইওর লর্ড, তোমার রবকে, মা দিনুকা, হোয়াটস ইওর রিলিজিয়ন, তোমার ধর্ম কি, মা কুনতা তাকুল ফি হাযা রাজুল, হোয়াট ওয়াজ ইউ সেইং অ্যাবাউট দ্যাট পারসন হু ইজ স্ট্যান্ডিং ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, তোমার সামনে যেই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে তার প্রসঙ্গে তোমার আকীদা কি ছিল। আমার নবী বলছেন মাটি দেওয়ার পরে পালিয়ে যেও না, তোমরা দাঁড়িয়ে যাও, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাটি দেওয়ার পরে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করো। কিন্তু নবীর এই সুন্নতটাকে দাফন করে খণ্ডন করে আজকের কিছু মৌলবি মোল্লা এরা সমাজকে বলছে যে মাটি দেওয়ার পরে দোয়া করা যাবে না। আছে না নাই? আছে না নাই? এরা সমাজ নষ্ট করে না, এরা সমাজ নষ্ট করছে না, এরাই ঝামলা লাগিয়েছে। আমাদের দেশে ঝামলা ছিল না বাপ, আমাদের দেশে শান্তি ছিল। এখন আপনি নামাজ পড়তে যান তবুও ঝামলা পাবেন, মিলাদ করো তো ঝামলা, ফাতিহা করো তো ঝামলা, চল্লিশা করো তো ঝামলা, চাহারুম করো তো ঝামলা, তারাবি পড়ো 20 রেকাত পড়বো না আপনার 8 রেকাত পড়বো, ঝামলা আছে না নাই? হ্যাঁ, তো কে লাগিয়েছে এটা? পাবলিক লাগিয়েছে না মৌলবীরা? এই বলুন না, পাবলিক লাগিয়েছে না মৌলবীরা? মৌলবীরা। তো যেই মৌলবীরা ঝামলা লাগিয়েছে, এই মৌলবীকে কেউ যদি বলে থাকে মৌলবীরা সমাজটা নষ্ট করছে, তাহলে ঠিকই বলেছে। কথা বুঝতে গেল ভাই? হ্যাঁ, মৌলবী ঠিক মতো, হ্যাঁ, আর সেই মৌলবী করেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুক। মুসলমান, আমি এখানেও শোনাতে পারি আপনাকে, কিছু কিছু মৌলবী এমন আছে যে আপনি শুনলে মাথার চুল খাড়া হয়ে যাবে। মুসলমান, অনেক রকম মৌলবী আছে পৃথিবীর। আচ্ছা বলেন তো, আপনারা মাটি দেন না? মাটি দেওয়ার সময় কি দোয়া করেন? মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। পড়েন না ভাই? পড়েন। কিন্তু কিছু মৌলবী আছে যে এই দোয়া নাকি পড়া যাবে না, এই দোয়া পড়লে আপনার গুনাহ হবে, এই দোয়া পড়লে আপনার বিদআত হবে। এই দোয়ার কোনো দলিল নাই, না সহিহ হাদিসে আছে, না জয়ীফ হাদিসে আছে, না জাল হাদিসে আছে। একটা খালি ওয়াজ শোনাচ্ছি, শুনেন। মাইয়াতকে কবরে রাখতেছি, মাইয়াতকে কবরে রেখে যখন মাটি দিচ্ছি তখন আমরা পড়ছি মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। এর কোনো দলিল পৃথিবীর বুকে একটা সহিহ হাদিসেও নাই, জয়ীফ হাদিসেও নাই, জাল হাদিসেও নাই। হুজুর তৈরি করে রেখেছে সমাজে, হুজুর সমাজে তৈরি করে রেখেছে। কি বললো বুঝতে পারলেন? মাইয়াতকে কবরে রাখতেছি, তারপরে আমরা মাইয়াতকে দাফন করার সময় পড়ছি মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম। এর কোনো দলিল পৃথিবীর বুকে একটা সহিহ হাদিসও নাই, একটা জয়ীফ হাদিসও নাই, একটা জাল হাদিসও নাই। এই হুজুররা তৈরি করে রেখেছে এগুলো সব। তো ঝামেলা লাগবে না? এই ঝামেলা লাগবে না? লাগবে। এবার প্রশ্ন হলো, হুজুর মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় মিনহা খলাকনাকুম, এটা কি আসলেই হাদিসে নাই? তো মুসলমান, যারা হাদিস পড়তে জানে না, যারা হাদিস বুঝে না, যারা হাদিসের আন্ডারস্ট্যান্ডিং রাখে না, যারা হাদিসের ডিপ নলেজ রাখে না, তারা এই কথা বলবে। কিন্তু আহলে সুন্নাতুল জামাতকে যখন আপনি জিজ্ঞেস করবেন, আহলে সুন্নাতুল জামাত বলবে না হাদিসে আছে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ, এটা জোরে সুবহানাল্লাহ। হাদিস শোনাচ্ছি, এই হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল মুসনাদ আহমদের মধ্যে হাদিসটি নকল করেছেন। মুসনাদ আহমদ হাদিস নাম্বার 22,187 মধ্যে তিনি বলছেন আন আবি উমামাতা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত হাদিস। উনি বলছেন লাম্মা উদিয়াত উম্মু কুলসুম বিনতু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিল কবরি ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। অর্থাৎ নবীজির কন্যা, নবীজির নিজ বেটিকে যখন কবরে রাখা হয়েছিল, নিজ বেটিকে যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে রাখলেন, কবরে রাখার পরে আমার নবী নিজেই মাটি দেওয়ার সময় পাঠ করছেন মিনহা খলাকনাকুম ওয়া ফিহা নুঈদুকুম ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা নবী পাঠ করেছেন না করেননি ভাই? করেছেন। এটা সুন্নত হবে না বেদাত? সুন্নত না বেদাত? এটা হাদিসে আছে না নাই? আছে। আরেকটা কিতাবের কথা বলছি,
তাফসীর ইবনে কাসির সবাই মানে তাফসীর ইবনে কাসির জিলদ নাম্বার 5 পেজ নাম্বার 299 এর মধ্যে এই হাদিস লিপিবদ্ধ আছে আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আপনারা মাটি দেন কয়বার? কয়বার? কেউ এসে বলতে পারে, কেউ এসে বলতে পারে তিনবার মাটি দেওয়ার দরকার কি? একবার দিয়ে দিলেন হয়ে গেল, তিনবার বারবার দেওয়াটা প্রয়োজনটা কি? বলতে পারে না? পারে না? পারে। যেমন এখন বলছে যে জানাজাটাই তো দোয়া হয়ে গেছে, জানাজার পরে আর দোয়া করার দরকার কি? বারবার দোয়া করার দরকার কি? বলে না? বলে না? হ্যাঁ, এইরকম মৌলবি আছে, বারবার করলে তাকে যেন আপনার কষ্ট লাগে। আমি বলবো ভাই, আমরা বারবার করছি, তোমাকে কষ্ট লাগছে কেন? তোমাকে কষ্ট লাগছে কেন? তিনবার মাটি দিতে হবে। মুসলমান তিনবারের মধ্যে প্রথমবার আমরা পাঠ করি মিনহা খলাকনাকুম, দ্বিতীয়বার আমরা পাঠ করি ওয়া ফিহা নুঈদুকুম, আর তৃতীয়বার আমরা পাঠ করি ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। এই পদ্ধতিটাও হাদিসের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। সরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কোথায়? তাফসীর ইবনে কাসিরের মধ্যে জিল নাম্বার 5 পেজ নাম্বার 299 এর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারা জানাজাতান, নবীজি এক জানাজায় অংশগ্রহণ করলেন। অংশগ্রহণ করার পরে ফালাম্মা উদিয়াল মাইয়াতু ফিল কবরি, যখন মৃত ব্যক্তিকে রাখা হলো ফিল কবরি, কবরের মধ্যে, ফাকাবাজা কাবজাতাম মিনাত তুরাব, নবীজি এক মুষ্টি মাটি নিলেন, ফাআলকাহা ফিহা, সেই মাটিটাকে কবরের উপর রাখলেন। ফাকালা মিনহা খলাকনাকুম, নবীজি পাঠ করলেন মিনহা খলাকনাকুম। সুম্মা আখাদা উখরা ফাকালা ওয়া ফিহা নুঈদুকুম, অতঃপর আরেক মুষ্টি মাটি নিলেন, নেওয়ার পরে কবরে রাখার পরে আমার নবী বললেন ওয়া ফিহা নুঈদুকুম। সুম্মা আখাদা উখরা ফাকালা ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা, তারপরে নবীজি আরেক মুষ্টি মাটি নিয়ে কবরের উপর রাখলেন আর পাঠ করলেন ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা। আমার নবী কয়বার মাটি দিয়েছেন? এইজন্য আমার নবী কয়বার মাটি দিয়েছেন? এই দোয়াটা কয়বারে পড়েছেন? তিনবারে পড়েছেন। মিনহা খলাকনাকুম পড়েছেন। নবী যদি পড়েন, নবী যদি করেন, নবী যদি বলেন, আর দুনিয়ার মৌলবী মাস্টার ডাক্তার নায়ক খলনায়করা যদি নিষেধ করে, আমরা যাব কোন দিকে? নবীর দিকে না এই মাস্টার ডাক্তারের দিকে? আমি বলবো নবী একদিকে, গোটা দুনিয়ার মাস্টার ডাক্তার একদিকে, নবী একদিকে, গোটা দুনিয়ার বক্তার একদিকে, নবী একদিকে, গোটা দুনিয়ার মৌলবী মাস্টার একদিকে। আমরা যাব কোন দিকে? তো প্রকৃত যদি মুসলমান হয়ে থাকেন, আপনাকে স্লোগান এটাই দিতে হবে যে দয়ার নবী যেই দিকে আমরা আছি, দয়ার রাসূল যেই দিকে আমরা আছি। তাহলে মাটি দেওয়ার সময় মিনহা খলাকনাকুম চলবে না? চলবে না? এখন এই মৌলবি যে বললো এর কোনো হাদিস নাই, দলিল নাই, এ নাই, ওই নাই, তো এই মৌলবি সমাজের মধ্যে ঝামেলা লাগালো কি লাগালো না? এই মৌলবিরাই তো সমাজের নষ্ট করছে। এইরকম মৌলবি সমাজ নষ্ট করছে। আশা করি বুঝাতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছেন ভাই? তাহলে নেক্সট প্রশ্ন যাই। হ্যাঁ, একবার দরুদ শরীফ পড়ে আল্লাহুম্মা সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম। আরো প্রশ্ন এসেছে তিনটা, ইনশাআল্লাহ তাআলা নাই আপনার চিন্তা, ইনশাআল্লাহ আমার নলেজ থাকলে আমি উত্তর অবশ্যই দিব। কথা বোঝা গেল ভাই? বোঝা গেল? আচ্ছা, এখানে একটা প্রশ্ন করি, এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন করেছে। এই যে আপনার এখানে একজন প্রশ্ন করেছে আল্লাহর কোনো আকার নেই, আল্লাহ তাআলা কি জান্নাতীদের সাথে দেখা করবে? যদি করে তাহলে কিভাবে করবে জানতে চাই। মুসলমান, এই একটা মানে লজিক, এই লজিক দিয়ে গোটা পৃথিবীর মানুষের ঈমান কাটা হচ্ছে। কিভাবে? যে আকার যদি না থাকে তাহলে আমরা দেখতে পারবো কিভাবে? আকার যদি না থাকে তাহলে আল্লাহর দিদারটা কিভাবে হবে? কথা বোঝা গেল ভাই? মুসলমান, এটা কি দলিল? এটা দলিল নয়, এটা হলো যুক্তি, এটা একটা প্রশ্ন। এর প্রশ্নের সমাধান আছে। আমি আপনাকে বলেছিলাম এখানে অনেকগুলো শিক্ষিত ছেলে আছেন ভাই, হয়তো আমাকে পছন্দ করেন না, জলঙ্গির ব্রাদারকে পছন্দ করেন, আমি হয়তো জানি। মুসলমান, আপনাকে বলতে চাই আমাকে পছন্দ করেন না কারণ আমি
সুন্নি নিজেকে বলি, আমরা হানাফি নিজেকে বলি, আর আপনি নিজেকে আহলে হাদিস বলেন, অথবা কেউ নিজেকে আহলে হাদিস বলে, হাদিস মানুক বা না মানুক, আহলে হাদিস বললেই সে পার হয়ে যায়। মুসলমান পছন্দ করে না, কিন্তু আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, মুসলমান এই আকীদা যদি মুসলমানের হয়ে থাকতো যে আল্লাহর আকার আকৃতি আছে, তাহলে আজ থেকে পূর্বে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিজি, ইমাম নাসাই, ইমাম ইবনে মাজাহ, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফি, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম আপনার কি বলছে বাইহাকি, ইমাম নেসাপুরি, ইমাম জালালউদ্দিন সুয়ুতি, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি, ইমাম বদরুদ্দিন আইনি, ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, এই সমস্ত ইমাম কোন একজন ইমাম তো বলতো যে আল্লাহর আকার আছে? বলবে না? এই বলতো না, একজন ইমাম বলতো না? এরা কেউ বুঝতে পারলো না, আপনি আমি বুঝতে পেরে গেলাম। মুসলমান আপনাকে বলতে চাই, আমি উদ্ধৃতি দিয়েছি এখানে, প্রথমত উদ্ধৃতি দিয়েছি যে ইমাম বাইহাকি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিতাবুল আসমা ওয়া সিফাতের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন আন্নাহু ইয়াজিবু আলাইনা, নিশ্চয়ই ওয়াজিব এবং জরুরি হলো আমাদের উপরে, ওয়া আলা কুল্লি মুসলিম, আর প্রত্যেক মুসলমানের উপরে, আন ইয়ালামাহু, কে জানবে, সে আকীদা ধারণ করবে, আন্না রব্বানা, নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক, লাইসা বিজি সূরাতিন, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার কোনো আকার নেই। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আরে জোরে সুবহানাল্লাহ বলেন না ভাই। আবার তিনি ইরশাদ করেছেন, আমি ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কথা বলেছি, ইমাম নববীকে কে মানেন না? ইবনে হাজার আসকালানি যাকে ইমাম বলেছেন, মুসলমান ইবনে হাজার আসকালানি যাকে ইমাম বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, আপনার ডক্টর জাকির নায়েক থেকে শুরু করে, আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ থেকে শুরু করে, মদিনা ইউনিভার্সিটি, মক্কা ইউনিভার্সিটি, কায়রো ইউনিভার্সিটি, যত ইউনিভার্সিটি আছে সব জায়গায় আপনার ইমাম নববীর কিতাব গ্রহণযোগ্য। ইমাম নববীর কিতাব আমাদের থেকে আহলে হাদিস ভাইরাই বেশি পড়ে। এই ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ বলছেন যে লা ইয়াজুসু আলাল্লাহি তাআলা আত-তাজাসসুমু, আল্লাহ তাআলার জন্য দেহ বিশিষ্ট হওয়াটা মুহাল। এবার প্রশ্ন হলো, আল্লাহ যদি আকার না থাকে, আকৃতি না থাকে, তাহলে আল্লাহকে আমরা দেখব কিভাবে? কথা বুঝে গেল? আল্লাহকে আমরা দেখব কিভাবে? পৃথিবীর কোন এই যে চোখ, আমরা যে চোখ দেখছি, আমাদের চোখ যে আছে, পৃথিবীর কোন চোখ আল্লাহকে দেখতে পারবে? বলো না, পৃথিবীর কোন চোখ আল্লাহকে দেখতে পারে না। তো কোন চোখ দেখবে? আল্লাহ কোরআনের মধ্যে বলছেন পৃথিবীর চোখ আল্লাহকে ধরতে পারে না, পৃথিবীর চোখ আল্লাহকে দেখতে পারে না, কারণ পৃথিবীর চোখ শুধু ওই জিনিসকে দেখতে পারে যার আকার আকৃতি, যার আকার আকৃতি আছে। কোন চোখ দেখবে? কিয়ামতের দিন জান্নাতীদেরকে যে স্পেশাল চোখ দেওয়া হবে, যে স্পেশাল পাওয়ার দেওয়া হবে চোখে, সেই চোখে নিরাকার আল্লাহ তাআলাকে এই চোখ দেখে নিবে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। কথা বোঝা গেল ভাই? এটা সমস্ত মুহাদ্দিস এটাই বলেছে। কোরআন শরীফে স্পষ্ট বলা হয়েছে পৃথিবীর চোখ আল্লাহকে দেখতে পারবে না, কারণ পৃথিবীর চোখ দেখবে সেই জিনিসকে, যেই জিনিসের আকার আকৃতি আছে। এই জন্য আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে তো দেখতে পারবো না। দেখতে পারবো কোথায়? দেখবো কোথায়? জান্নাতে, যখন স্পেশাল। আচ্ছা, আল্লাহ তাআলা বলছেন ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহ তাআলা সবকিছু করতে পারেন। তো আপনার ওই জান্নাতি চোখে নিরাকার হওয়ার পরেও আপনাকে নিজের দর্শন দিতে পারেন না? পারেন না? পারেন না? আপনি বলছেন না পারেন না, তাহলে আপনি তো আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখেন না। মুসলমান যাই হোক, আকার আকৃতির এই আকীদা আমাদের নয়, এটা হলো হিন্দুদের আকীদা। এই যে আকার দেহর আকীদা, এটা আমাদের নয়, এটা হিন্দুদের আকীদা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুক, আমল করার তৌফিক দান করুক, বলেন আমিন। আপনি বলতে পারেন হুজুর কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহর হাতের কথা আছে, কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহর পায়ের কথা আছে, কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহর চেহারার কথা আছে, কোরআন শরীফের মধ্যে আল্লাহর নফসের কথা আছে। তাহলে আল্লাহ তাআলা যদি আকার আকৃতি না থাকে, তাহলে হাত কেন, পা কেন, নফস কেন, চেহারা কেন? এটা কেউ প্রশ্ন করতে পারে। যারা এই প্রশ্ন করবেন, আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলছি ভাই, যারা এই প্রশ্ন করবেন আপনাকে বলবো, আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে হাতের কথা বলেছেন, কিন্তু হাতটা আকার বিশিষ্ট, এটা কোথায় পেলেন? মুসলমান, আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে চেহারার কথা বলেছেন, কিন্তু চেহারার আকার আছে, এটা কোথায় পেলেন? আজ থেকে প্রায় 1350 বছর পূর্বে ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করে গেছেন যে ওই হাত
ওই আপনার চেহারা থেকে উদ্দেশ্য আল্লাহর কি? তো তিনি বলছেন ফিকহে আকবরের মধ্যে, কোন কিতাব? ফিকহে আকবরের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন যে লাহু ইয়াদুন ওয়া ওয়াজহুন ওয়া নাফসুন কামা যাকারাহুল্লাহু তাআলা ফিল কোরআন। আল্লাহর হাত আছে, আল্লাহর চেহারা আছে, আল্লাহ তাআলার নফস আছে, যেমনটা আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে উল্লেখ করেছেন। ফামা যাকারাহুল্লাহু তাআলা ফিল কোরআন ফাহুয়া লাহু সিফাত, ফাহুয়া লাহু সিফাত। আচ্ছা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, একটু ধ্যান আছে ভাই? ধ্যান আছে না নাই? আছে। মানুষের মধ্যে এই যে হাত, এগুলা মানুষের কি? এটা হলো অঙ্গ। এটা কি? এটা মানুষের হাতটা কি? মানুষের অঙ্গ। মানুষের পাটা কি? মানুষের অঙ্গ। মানুষের চেহারাটা কি? মানুষের অঙ্গ। আর মানুষের মধ্যে নলেজ আছে, জ্ঞান আছে, এটা মানুষের কি? এটা কি অঙ্গ? এটা হানা বলুন না বাপ, কি এটাকে? শক্তি আছে, শক্তিটা কি? বাংলা শিক্ষিত তো অনেক আছেন এখানে, তো শুনেছিলাম যে ইংরেজি না হলে, ইংরেজি বলতে না পারলে বলে আপনি বক্তাকে সারা ভালোই বাসেন না। হ্যাঁ, তো কি ওটাকে কি বলেন আপনারা? বাংলাতে বলুন। হ্যাঁ, বলতে পারছেন না। ওটাকে ইংরেজিতে বলা হয় অ্যাট্রিবিউট, বাংলাতে বলা হয় বৈশিষ্ট্য বা গুণ। ওটা কি বলা হয়? গুণ। গুণ মুসলমান, এই যে আপনার জ্ঞান, আপনার গরিমা, আপনার শক্তি, এগুলা হলো আপনার এক একটা করে গুণ। হ্যাঁ, গুণ না, এটা গুণ বা বৈশিষ্ট্য। আর একটা হাত, পায়ের, এই এটা চোখ, এগুলা হলো আপনার অঙ্গ। বলেন তো আপনার মধ্যে দুই রকমের জিনিস আছে, হাত পাও আছে, জ্ঞানও আছে। আপনার হাত পা যেগুলা আছে অঙ্গ, এটার আকার আছে না নাই? আছে না নাই? অঙ্গের আকার আছে, কিন্তু আপনার গুণের আকার আছে? হানা বলুন। আপনার বৈশিষ্ট্যের কোনো আকার আছে? আপনার অ্যাট্রিবিউটের কোনো আকার আছে? নাই। আল্লাহ তাআলার হাত বলতে কি? আল্লাহ তাআলার গুণ না আল্লাহ তাআলার অঙ্গ? আপনাকে বলতে চাই, এই প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন ফাহুয়া লাহু সিফাত। আল্লাহর হাতের কথা যে কোরআনে উল্লেখ হয়েছে, আল্লাহর চেহারার কথা যে কোরআনে উল্লেখ হয়েছে, এগুলা আল্লাহর আপনার গুণ, অঙ্গ নয়। এগুলা হলো আল্লাহর এক একটা করে গুণ, এক একটা করে বৈশিষ্ট্য। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আর গুণ এবং বৈশিষ্ট্যের কোনো আকার হয় না। ইভেন এদের বড় ইমামজি ইবনে তাইমিয়াও বলেছে এগুলা হলো গুণ, এগুলা কি? অঙ্গ নয়, অঙ্গ নয়। এরা যে কি করে অঙ্গ প্রমাণ করলো আল্লাহই ভালো জানে। যাই হোক, আশা করি উত্তরটা পেয়ে গেছেন। যদি রিসার্চ করেন ইনশাআল্লাহ তাআলা আমি আপনাকে বলবো, আমার বক্তৃতাটাকে বারবার শুনবেন, আর আপনি নিরপেক্ষতা দৃষ্টিভঙ্গি রেখে আমার বক্তৃতাকে একদম ইমামগণের সঙ্গে যাচ করবেন। যত ইমাম এসেছেন আহলে সুন্নাতুল জামাত এবং আহলে সুন্নাতুল জামাতের বাইরে, সবাই বলেছেন আল্লাহ তাআলার যে হাত বা পা বা আল্লাহ তাআলার চেহারার কথা উল্লেখ হয়েছে, এগুলা হলো আল্লাহ তাআলার এক একটা করে গুণ, এক একটা করে বৈশিষ্ট্য। এগুলা আল্লাহ তাআলার অঙ্গ, অংশ নয়। কথা বোঝা গেল? আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এবার 3 নম্বর প্রশ্নে আসি। বিয়েতে ছেলে ও মেয়েকে হলুদ লাগাতে পারবে কি পারবে না? এই মা বোন, হয়তো মারা চলে গেছেন। হ্যাঁ, আছে না নাই? মারা হয়তো চলে গেছেন। একবার দরুদ শরীফ পড়েন তো, আল্লাহুম্মা। আলম সাহা দিয়েছেন 1000 টাকা নগদ। আচ্ছা, আগে 10,000, এখন দিয়েছেন 1000। আল্লাহ তাআলা দানকে কবুল করুন। দেখেন, বিয়েতে ছেলে মেয়েকে হলুদ লাগানো যাবে না, যাবে না? তো বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিজি, নেসাই, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, প্রায় প্রত্যেকটা হাদিসের কিতাবে এই আপনার হাদিসটি লিপিবদ্ধ আছে যে আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন তার গায়ে হলুদের রং। আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাআ আলা আসরা সুফরাতে আলা আব্দুর রহমান ইবনে আউফ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুর রহমান বিন আউফের আপনার হাতে বা শরীরে হলুদের রং দেখতে পেলেন। হলুদের রং দেখতে পেয়ে নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, মা হাজা, এটা কি হলুদের রং কেন? তিনি বললেন, ইন্নী তাযাওয়াজতু ইমরাতান ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি একজন মহিলাকে বিবাহ করেছি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তার মানে বিয়ের সময় হলুদ লাগিয়েছেন কে? সাহাবায়ে কেরাম। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তো লাগানো যাবে না, যাবে না? এই লাগানো যাবে না, যাবে না?
নবী বলছেন ঠিক আছে, লাগিয়েছো ঠিক আছে, বিয়ে করেছো ঠিক আছে, আউলিম ওয়ালাউ বিশাত, এবার তুমি ওলিমার ব্যবস্থা করো, অর্থাৎ ওলিমার ব্যবস্থা করো, যদি একটা ছাগল দিয়ে হয়। ওলিমা করা নবীজির সুন্নত, ওলিমা করা সাহাবীদের সুন্নত, নবীজি ওলিমা করতে বললেন। এই হাদিস থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় বিয়ের সময় হলুদ লাগানো যাবে, তবে আমাদের দেশে যেই প্রথা, যেই নিয়ম নীতি পদ্ধতি অনুযায়ী হলুদ লাগানো হয় এই রকম চলবে না। কথা বোঝা গেল? হলুদ লাগাতে পারবেন বিয়ের সময়, যদি আপনার বিয়েতে হলুদ লাগান তো আপনি হলুদ আপনার পিছে নিজের গায়ে হলুদ লাগিয়ে নেন, এটা জায়েজ আছে, নো প্রবলেম, নিজে নিজে লাগিয়ে নেন। আর যদি নিজে নিজে না লাগাতে পারেন, আপনার মাকে যদি বলেন আম্মাদের একটু হলুদটা লাগিয়ে দিন, তো মা লাগিয়ে দিতে পারবে। নিজের বোনকে যদি বলেন নিজের বোন লাগিয়ে দিতে পারবে। নিজের ফুফুকে যদি বলেন নিজের ফুফু লাগিয়ে দিতে পারবে। নিজের মাসিকে যদি বলেন নিজের মাসি লাগাতে পারবে। নিজের আপনার কি বলছে দাদি বা নানিকে বললে উনি লাগিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীর নানিদেরকে ডেকে, দাদিদেরকে ডেকে, ভাবিদেরকে ডেকে, প্রতিবেশী আপনার মাসি টাসিগুলোকে ডেকে আপনি হলুদ লাগাবেন, এইটা জায়েজ নয়, এইটা জায়েজ নয়, এইটা জায়েজ নয়। তদ্রূপ একজন নারী বিয়ের সময় যদি হলুদ লাগাতে চায় লাগাতে পারবে, তবে লাগাতে চাইলে নিজে নিজেই হলুদ লাগাতে হবে। কথা বোঝা গেল? আর যদি মেয়েটা নিজে নিজে না লাগায় তো ওর মা একটু লাগিয়ে দিতে পারবে, তার নিজের বোন লাগিয়ে দিতে পারবে, সব জায়গায় নয়। তার যদি বাবা মেয়ের যদি গালে একটু হলুদ দিতে চায় দিতে পারবে, তার ভাই নিজের ভাই যদি মেয়ের আপনার বোনের গালে হলুদ দিতে চায় দিতে পারবে। কিন্তু অন্যান্য পুরুষদেরকে ডেকে, গ্রামের মোড়ল মুখিয়াদেরকে ডেকে, অন্যান্য মহিলাদেরকে ডেকে এই যে হলুদ লাগার যে প্রথাটা আছে এটা সম্পূর্ণ নাজায়েজ, নিষিদ্ধ, এইটা চলবে না। কোন মেয়ের গায়ে হাত লাগাতে পারবেন? এটা হানা বলেন না বাবা। হ্যাঁ, আমাদের দেশে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি থেকে সব বন্ধু বান্ধবকে ডেকে আপনার হাতে গায়ে হাত লাগিয়ে হলুদ লাগানো হয়, এইটা কিন্তু জায়েজ, এইটা কিন্তু জায়েজ নয়। আশা করি উত্তরটা পেয়ে গেছেন। তো হলুদ লাগানো জায়েজও আছে, না জায়েজও আছে। আমাদের দেশে যেই প্রথা অনুযায়ী পদ্ধতি অনুযায়ী চলে এই পদ্ধতিটা না জায়েজ, আর সঠিক অনুযায়ী যদি লাগাতে চান তাহলে ওটা হয়ে যাবে জায়েজ। কথা বুঝাতে পারলাম ভাই? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক, বলেন আমিন। 4 নম্বর প্রশ্ন করেছেন, আলেমদের সামনে সম্পর্ক রাখলে, সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে কোনো উপকার আছে কি নাই? আলেমদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে উপকার আছে কি নাই? নবীজি বলছেন, বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ, আবু দাউদ, সিয়াসিত্তার মধ্যে হাদিসগুলো আছে যে একজন আলিমের সোহবতে যদি আপনি বসেন, সোহবতে বসলেই নেকি পাবেন। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আলিমের যদি সোহবতে বসেন, আলিমের সঙ্গে যদি মুসাফা করেন, আলিমকে যদি দর্শন করেন, আলিমের সঙ্গে যদি বসে কিছুক্ষণ যদি ইসলামিক জ্ঞান চর্চা করেন, নবীজি বলছেন তাদারুসুল ইলমে সাআতা খায়রুম মিন ইহইয়াইহা, একটি রাতে কিছুক্ষণ ইসলামিক জ্ঞান চর্চা করা কোন আলিমের সঙ্গে গোটা রাত আল্লাহর ইবাদত করার থেকে, নফল ইবাদত করার থেকে বেশি নেকি পাওয়া যাবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আলিমের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে লাভ না ক্ষতি? এই লাভ না ক্ষতি? তবে ভালো আলিমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে, খারাপ আলিমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না। যেই আলিম বলবে যে বুকের উপর শুধু হাত বাঁধা যাবে, নাভির নিচে হাত বাঁধা যাবে না, এর কোনো দলিল নাই। ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, না পড়লে নামাজ হবে না। এই মুসলমান হানাফিদের নামাজ হয় না, এই রকম কেউ যদি বলে এই আলিমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না, এই আলিমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাবে না। আমি আমার একটা বই নিয়ে এসেছি, আমার মোটামুটি 60 খানা বই লেখা হয়ে গেছে। মুসলমান আপনাকে বলতে চাই, তোর মধ্যে একটি বই এখানে নিয়ে এসেছি, হাদিস ও মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে সহিহ নামাজ। আমাদের হানাফিদের নামাজের উপর অনেকগুলো মানুষ প্রশ্ন তুলে যে নাভির নিচে হাত বাঁধার দলিল নাই। এখানে সহিহ হাদিস দিয়ে নাভির নিচে হাত বাঁধাকেই সব থেকে মজবুত আমি প্রমাণ করে দিয়েছি। ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া যাবে না, এই মর্মে কমসে কম এখানে 20 খানা সহিহ দলিল দেওয়া হয়েছে। 20 রাকাত তারাবি পড়তে হবে, 8 রাকাত বলে কোনো তারাবি নাই পৃথিবীর বুকে, 20 রাকাতই পড়তে হবে। এইরকম আমাদের এখানে 30 খানা দলিল দিয়েছি। মুসলমান আপনাকে বলতে চাই, মহিলারা বাড়িতে নামাজ পড়বে, মসজিদে যাবে না, ঈদগাহে গিয়ে নামাজ পড়লে একটাও বেশি নেকি পাবে না। মহিলারা বাড়িতেই নামাজ পড়বে, মহিলারা ঈদগাহে যাবে না,
বাড়িতে নামাজ পড়বে। এই মর্মে প্রায় এখানে 25 খানা সহিহ হাদিস আমি উল্লেখ করে দিয়েছি। হাদিস নাম্বার, জিল নাম্বার, পৃষ্ঠা নাম্বার উল্লেখ করে দিয়েছি। হাত তুলতে হবে কান পর্যন্ত, দলিল এখানে পেয়ে যাবেন। আমিন আসতে বলতে হবে, দলিল এখানে পেয়ে যাবেন। তকবীর, আপনার ঈদের তকবীর 6 তকবীর, 12 তকবীর নয়, 6 তকবীর সহিহ হাদিস এখানে পেয়ে যাবেন। মুসলমান অনেকগুলো সহিহ হাদিস দিয়ে বইটা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছি। বইটার দাম হলো 300 টাকা। অনলাইনে অর্ডার করলে 250 টাকায় পেয়ে যাবেন। অন্যান্য সব জায়গায় আমি এটা 150 টাকায় দিতে পেরেছি, কিন্তু আজকে 150 টাকাও নিব না। বইটির দাম মাত্র শুধু সুন্নিয়তের প্রচার এবং আপনাদের শিক্ষিত মানুষদেরকে সঠিক জিনিসটা জানানোর জন্য মাত্র 100 টাকায় এই বইটা দিয়ে দেব। আমার লস হচ্ছে হোক মুসলমান, 100 টাকায় 300 টাকার বই যদি কেউ পারেন তাহলে একটা বই আপনি নেবেন, নিজে পড়বেন। আগে হানাফিদের দলিল পড়ুন, তারপরে বুঝতে পারবেন। কোন সুন্নি ছেলের কাছে, কোন হানাফি ছেলের কাছে এই কিতাবটা যদি থাকে, আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করাতে পারবে না। 100 টাকা যদি থাকে বইটা নিয়ে আপনারা অবশ্যই নেবেন, মহিলাদেরকে দিবেন, নিজ বেটাকে দিবেন। আর আহলে হাদিস ভাই যদি থাকেন আপনিও আমাদের হানাফিদের কিতাব পড়ুন, পড়ে দেখুন যে হানাফিরা কতটা মজবুত, কতটা দলিল জানে। না পড়লে তো বুঝতে পারবেন না, না পড়লে বুঝতে পারবেন, না পড়লে বুঝতে পারবেন না। ওই দিক থেকে এই যে আপনার আশরাফুল বাবুর কাছে নেন আর ওকে টাকাটা 100 টাকা দিয়ে দিবেন। যাই হোক মুসলমান, একবার দরুদ শরীফ পড়ে আল্লাহুম্মা وعلى آل سيد مولانا محمد সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। এখানে আরেকটা প্রশ্ন করা হয়েছে, আমাদের আগে আমল করতে হবে না আকীদা ঠিক করতে হবে? আমল আগে না আকীদা আগে? তো এই প্রসঙ্গে বলবো, ঈমান আগে আমল পরে। ঈমান আগে আমল পরে। আমল কার প্রতি ফরজ? নামাজ পড়া ফরজ কার প্রতি? মুসলমানদের প্রতি না ও মুসলিমের প্রতি? হানা বলেন বাপ, মুসলমানের প্রতি। ও মুসলিমদের উপর ঈমান আনা জরুরি, ঈমান আনা ফরজ। মুসলমান এই জন্য আগে ঈমান আনবেন, শাহাদাত পাঠ করবেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পাঠ করবেন, তারপরে আমল করবেন। তবে ভাই এখানে কেউ যদি মিসগাইড করে, না না আগে ঈমানটা মজবুত করে নাও পরে তুমি নামাজ পড়বে, এইটা কিন্তু ভুল হবে মুসলমান। কারণ ওই ঈমান মজবুত করতে করতে বয়সটাই শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, বলে না আমার ঈমানটাই ঠিক নাই। না না না, মুসলমান, মুসলমান হওয়ার পরে, মুসলমান ঘরে জন্ম নিয়েছেন আপনি, আপনার ঈমান হয়ে গেছে, এবার আপনাকে নামাজ পড়তে হবে। যত ইবাদত করবেন, যত আল্লাহর রিয়াজত করবেন, যত আল্লাহর বান্দেগি করবেন, তত আপনার ঈমান মজবুত হতেই থাকবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, আরে জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। তো আগে ঈমান আনবো, ঈমান আনার পরে আমল করব। তবে আমল, এই ঈমানের বাহানায় আমল ছাড়া যাবে না, আমল চালিয়ে যেতে হবে, ঈমান মজবুত হতেই থাকবে। কথা বোঝাতে পারছি? হ্যাঁ, জি জি। আচ্ছা, উনি বলছেন রাত্রি হয়ে গেছে, বক্তৃতা শেষ করতে হবে। আচ্ছা, আর বলেন কোনটা? আর এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আছে, আমি এগুলো দিই। দরুদে ইব্রাহিম ছাড়া অন্য কোন দরুদ শরীফ পড়া যাবে কি যাবে না? মুসলমান, দরুদে ইব্রাহিম ছাড়া অন্য কোন দরুদ পাঠ করা যাবে না, এই কথা ভুল। দরুদে ইব্রাহিমও পাঠ করা যাবে, অন্য দরুদও পাঠ করা যাবে, যার যেটা পছন্দ পাঠ করবে। কেউ যদি দরুদ ইব্রাহিম পাঠ করতে চায় তাকে বাধা দেওয়া যাবে না, কেউ যদি অন্য দরুদ পাঠ করতে চায় তাকে বাধা দেওয়া যাবে না। ইভেন আপনাকে বলতে চাই, যদি আপনি এই ধারণা রাখেন যে দরুদ ইব্রাহিম ছাড়া অন্য কোনো দরুদ চলবে না, আপনার ধারণাটা ভুল হবে। কেন ভাই? এই জন্য ভুল হবে, বুখারী, মুসলিম, তিরমিজি, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ প্রায় প্রত্যেকটা হাদিস খুলেন, হাদিসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দরুদ লেখা আছে, হাদিসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দরুদ লেখা আছে। দরুদে ইব্রাহিম কিন্তু লেখা নাই। কি লেখা আছে ভাই? সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটা লেখা আছে।
অথবা লেখা আছে সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই লেখা আছে সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, এটা লেখা আছে সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবি ওয়াসাল্লাম, এটা লেখা আছে। মুসলমান, আপনাকে বলতে চাই, এটা আপনার ভুল একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে যে দরুদ ইব্রাহিম ছাড়া অন্য কোনো দরুদ পাঠ করা যাবে না। তবে ভাই, আপনি যদি চান যে আমি পড়বো দরুদ ইব্রাহিম, পড়তে পারেন, আমি দরুদ ইব্রাহিম পড়বো, পড়তে পারেন, তবে অন্য কাউকে বাধা দিয়েন না, কারণ এটা কোরআন হাদিসের খেলাফ হবে। আল্লাহ তাআলা বলেননি যে তুমি শুধু দরুদ ইব্রাহিম পড়ো, নবীজি বলেননি যে শুধু তুমি দরুদ ইব্রাহিম পড়ো, বরং সমস্ত মুহাদ্দিস, মুহাক্কিক, মুফাসসির, মুজতাহিদ একমত যে যে কোনো দরুদ নবীর প্রতি পড়বেন, এটা জায়েজ হবে। জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, এটা একটা প্রশ্ন, এটা একটা প্রশ্ন যে দরুদে ইব্রাহিম কি আসলেই দরুদে ইব্রাহিম? মুসলমান, আমার রিসার্চ মোতাবেক, এই মুসলমান, আমার রিসার্চ মোতাবেক কোন হাদিসে নামাজের মধ্যে যেই দরুদ পাঠ করা হয় এইটাকে দরুদে ইব্রাহিম বলা হয়নি। কথা বোঝা গেল? বলা দরুদে ইব্রাহিম বলা হয়েছে কোন হাদিসে? যে হুজুররা হাদিস পড়াচ্ছে, কোন হাদিসে নবীজি বলেননি যে এটা দরুদ ইব্রাহিম। আমরা দরুদ পড়ি কার প্রতি বাপ? এই যারা বলেন না, কার প্রতি? হ্যাঁ, আমরা দরুদ পড়ি নবীজির প্রতি। মুসলমান, এটা লোক বলতে বলতে